નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું સ્ટડી પેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5 કવિતા 14 હમ ભારત કી શાન હૈ વિશે જોઈશું। તમે ચિત્ર પરથી જોઈ શકો છો, અહીંયા નાના નાના બાળકો જે છે તે ભારતનું ભવિષ્ય છે તેવું દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ બાળક જે છે આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ છે તે પોતાના હાથમાં લઈને જઈ રહ્યો છે। આ બાળકો જે છે તે બગીચામાં ફૂલો સાથે રમી રહ્યા છે। તો ચાલો હવે કવિતા આપણે જોઈએ। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। જો તમે બધા જે છો તે ભારતનું ભવિષ્ય છો, તમને ખરેખર જાણીને થોડું આશ્ચર્ય થશે કે અમે કેમ ભારતનું ભવિષ્ય છીએ। કેમ કે કાલે સવારે તમે મોટા થશો અને મોટા થઈને દેશ ચલાવવામાં, દેશમાં મતદાન કરવામાં, ભવિષ્યના નેતાઓની પસંદગી કરવામાં તમે ખૂબ મદદરૂપ થશો। તમે યુવાન બનશો અને દેશ જે છે તે તમારા થકી ચાલશે એટલે તમે બધા ભારતનું જે છે તે ભવિષ્ય ગણવામાં આવે છે। હવે આ કવિતામાં આપણને શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કઈ રીતે આ બાળકો મોટા થઈને ભારત દેશને આગળ વધારશે। તો ચાલો હવે કવિતા સાંભળીએ અને કવિતાનો આનંદ લઈએ। જો नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। ચલો કવિતાનો આપણે આનંદ લઈ લીધો। હવે કવિતાની સમજૂતી આપણે જોઈશું। हम भारत की शान है, नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। अर्थात अमने तमे नाना नाना न समझो, अमे भारतनी शान छीए, प्रतिष्ठा छीए। અમારાથી આ આખી ધરતી ટકી રહેલી છે અને આ આકાશ પણ વિસ્તારેલું છે। વિસ્તારેલું અર્થાત ફેલાયેલું છે। આવું આપણને પંક્તિ 1 માં ખબર પડે છે। હવે જોઈએ 2 નંબરમાં। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। अर्थात
અમે આ બગીચાના ફૂલો છીએ. કયા બગીચાના? તો કે ભારત જે દેશ છે, ભારતને અહીંયા એક બગીચો ગણવામાં આવેલ છે. અમે આ બગીચાના ફૂલ છીએ અને અમારું કામ શું છે? સુગંધ ફેલાવવાનું છે. बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है. અર્થાત અમે મહાન મહાન કામો કરીશું આગળ વધીને અને દેશની ભાગીદારીમાં પોતાનું યોગદાન આપીશું. હવે આગળ જોઈએ. ऊंचे ही उठते जाना है आगे ही बढ़ते जाना है. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे हम भारत की शान है. અર્થાત ઊંચે ही उठते जाना है અર્થાત અમારે પ્રગતિ કરતા રહેવાની છે. આગે ही बढ़ते जाना है અર્થાત અમારે આગળ વધતા રહેવાનું છે. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे અને આગળ વધતા જ રહીશું, ક્યારેય અટકીશું નહીં, ક્યારેય રોકાઈશું નહીં, કારણ કે અમે ભારતની શાન અથવા તો પ્રતિષ્ઠા છીએ. હવે આપણે જોઈ કવિતાની સમજૂતી. હવે આપણે આગળ જોઈએ. શબ્દાર્થ. શબ્દોના અર્થ. બગિયા. બગિયાનો અર્થ થાય છે બગીચા. શાન પ્રતિષ્ઠા. ખુશ્બુ સુગંધ. આસમાન આકાશ. નભ આ બધા સમાનાર્થી શબ્દ પણ કહી શકાય છે. આગળ જોઈએ. अभ्यास. एक, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए. अब देखो यहाँ पर एक आसमान दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एक वाक्य पहले से बना हुआ है, बादल आसमान में छाए हैं. अब यहाँ पर इस शब्द का हमें क्या करना है? समानार्थी शब्द का उपयोग करना है और एक जो है यहाँ पर उसमें बदलाव करेंगे. बाकी का पूरा वाक्य जैसे का तैसा ही रहने देंगे. बादल आकाश में छाए हैं, तो अब यहाँ हमने सिर्फ आसमान में परिवर्तन करके उसका समान अर्थ वाला शब्द आकाश लिख दिया है. तो चलो यहाँ देखते हैं. धरती पर हरियाली छा गई. अब हम धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द लिख देंगे जिसका अर्थ होगा पृथ्वी पर हरियाली छा गई. पृथ्वी गुजराती में कहा जाता है, हिंदी में इसको हम पृथ्वी कहेंगे. पृथ्वी पर हरियाली छा गई. दूसरा, बगिया. बगिया में गुलाब के फूल खिले हैं. बगिया का अर्थ क्या था? समान अर्थ वाला शब्द बगीचा. तो बगीचे में गुलाब के फूल हैं, तो हमने जो है बगिया को बदलकर बगीचे कर दिया. तीसरा है शान. बच्चे देश की शान है. शान का समान अर्थ वाला शब्द होगा प्रतिष्ठा. तो बच्चे देश की प्रतिष्ठा है. इस तरह से हम इसको लिखेंगे. अब आगे देखते हैं. 2 इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यह बताया है. आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने का सोचते होंगे. लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे. अब देखिए हमें क्या कविता में क्या बताया गया है कि દેશની પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે શું શું કરવું જોઈએ આપણે, એ વસ્તુ કવિતામાં કહેવામાં આવી છે. હવે તમે પણ કંઈક વિચારતા જ હશો કે દેશની પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે તમારે પણ કઈ કઈ વસ્તુઓમાં યોગદાન દેવું જોઈએ. તો જોઈએ આમાં. मैं देश की तरक्की के लिए सबसे पहले नियमित स्कूल जाऊंगा. सर स्कूल जाने से क्या फायदा होगा? अरे आप नियमित स्कूल जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे तो अपने देश के बारे में ज्यादा जान पाओगे. तो आप अगर देश के बारे में ज्यादा जान पाओगे तो देश में मतलब तरक्की के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी सोच पाओगे. तो आपको नियमित स्कूल जाना है. दूसरा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा. हम सबको पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए. तीसरा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा. देखो शिष्टाचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. शिष्टाचार मतलब किसी भी व्यक्ति से अच्छे से पेश आना, अच्छे से अपनी बात कहना, विनम्र होना, इसको कहते हैं शिष्टाचार. कोई घर पे, हमारे घर पे जब मेहमान आया है, हमारा काम क्या बनता है कि उनको एक गिलास पानी दे, है ना, ये सब चीजें, उनको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, ये सब चीजें जो है शिष्टाचार में आती है. कोई हमारे गांव से निकल रहा है, उसको रास्ता नहीं पता है, तो उसको रास्ता दिखाना भी शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार होता है. तो हमें शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना है. स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा. ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इससे पहले वाले मतलब जो है निबंध में, स्वच्छता पाठ में हमने देखा
क्या देखा कि स्कूल या मोहल्ला या गांव की सफाई पर जब ध्यान रखेंगे तो गांव जो है वो स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा। अब देखो, आप सब बड़े हो जाएंगे, आप बड़े होकर भारत के अच्छे नागरिक बनना है ताकि देश जो है प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ पाए। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है। देश के साथ कभी भी गद्दारी करूंगा नहीं, हमें कभी भी अपने देश के साथ जो है गद्दारी करनी चाहिए नहीं, देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बगीचा रहता है तो वहां पर झूले रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो सब सार्वजनिक संपत्ति है। वहां बेंच लगी रहती है जिस पर हम बैठ सकते हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति है। हमें उसको नुकसान करना चाहिए नहीं, बल्कि अगर कोई उसको नुकसान कर रहा है तो हमें उनको रोकना चाहिए और उस संपत्ति का रक्षण करना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। ब, सोचिए और लिखिए, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। તો દેશની સેવા કરવા માટે આપણે કઈ કઈ રીતે દેશની સેવાઓ કરી શકીએ? જો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવું વિચારતા હોય છે કે આપણે ખાલી આર્મીમાં જઈને જ કે પોલીસમાં જઈને જ દેશની સેવા કરી શકીએ। 100% તમે તેમાં જઈને દેશની સેવા કરી જ શકો છો, પણ તે સિવાય પણ ઘણી મહત્વની જગ્યાઓ હોય છે, ઘણી મહત્વની વસ્તુઓ હોય છે જે કરવાથી પણ દેશની સેવા થતી હોય છે। हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई कर कर। આદર્શ છાત્ર મતલબ એવો વિદ્યાર્થી કે જે બધી રીતે પરિપૂર્ણ હોય, પોતાનું કામ વ્યવસ્થિત કરતો હોય, વ્યવસ્થિત રીતે આવતો હોય સ્કૂલે, નહાઈ ધોઈને પોતાના કપડા સ્વચ્છ રાખતો હોય, પોતાનું વર્ગખંડ સ્વચ્છ રાખતો હોય, પોતાની ઘરની આસપાસનું વાતાવરણ સ્વચ્છ હોય, તેવું આદર્શ વિદ્યાર્થી બનવું જોઈએ અને સારી એવું ભણવામાં પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ। हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर આપણે આપણી આસપાસ જે છે તે બધી તે બધી જગ્યાઓ સ્વચ્છ હોવી જોઈએ, તેનું પણ આપણે જ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। હવે આગળ જોઈએ। बड़े होकर अच्छा, अच्छी नहीं आएगा, बड़े होकर अच्छी नागरिक बनकर। हाँ, कोई मतलब छोकरी હોય तो अच्छी આપણે લખી શકીએ, ખોટું નથી। बड़े होकर अच्छी नागरिक बनकर भी हम जो है देश की सेवा कर सकते हैं। पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके। अब पूरी निष्ठा से कम, निष्ठा का मतलब क्या होता है पता है? कि मतलब આપણને કોઈ પણ કામ દેશ હિત માટે સોંપવામાં આવ્યું છે તો આપણે આપણો પૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આપણે તે કામને સફળ બનાવી શકીએ। देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर। હવે દેશના વિકાસમાં આપણે આપણું સંપૂર્ણ આપવું જોઈએ, સંપૂર્ણ રીતે આપણે યોગદાન આપીને દેશનો વિકાસ કરી શકીએ છીએ। આગળ જોઈએ હવે। काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। चलो હવે આપણે ફરીથી કવિતા ગાવાની છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી જે છે તે કવિતા ગાશે, બરાબર છે? ચાલો હવે શરૂ કરીએ છીએ। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना
की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। ચાલો હવે આપણે કવિતાનું ગાન કરી લીધું છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. 4 रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए. देखो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमने जो है आगे के इकाई में भी की है, तो यहाँ पर भी हम करेंगे. देखो यहाँ पर जिसके रेखांकित शब्द है, यानी जिसके नीचे रेखा अंकित की गई है, बनाई गई है, उस शब्द पर हमें वजन देना है. जैसे एक बार करके देते. मेरा विद्यालय सुंदर है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? मेरा ही और किसी का नहीं. मतलब हमारे गांव में बहुत सारे विद्यालय है, लेकिन मेरा ही विद्यालय जो है वो सुंदर है. दूसरा, मेरा विद्यालय सुंदर है, अर्थात विद्यालय ही, मकान या कुछ और नहीं. यानी हम यहाँ पर पाठशाला या विद्यालय की ही बात कर रहे हैं और कुछ सुंदर है नहीं. मेरा विद्यालय सुंदर है, तो यहाँ पर होगा सुंदर ही, खराब नहीं है, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है. तो इस तरह से जब हम अलग अलग शब्द पर भार देते हैं, तो उसके जो है अलग अलग हम कह सकते हैं कि शब्दों का महत्व हम बता सकते हैं. अब देखते दूसरा. अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है. यानी अंबाजी जो है वो जगह का नाम है, तो अंबाजी में ही और किसी जगह नहीं. कहां पर मंदिर है? तो कि अंबाजी में बहुत बड़ा मंदिर है. अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है. अब यहाँ पर हमने माता जी शब्द के नीचे जो है रेखा अंकित की है, तो अर्थात माता जी का ही मंदिर है, किसी और देवी देवता का मंदिर है नहीं. अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, अर्थात इसका अर्थ होगा बहुत बड़ा ही, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है नहीं. अब आगे देख. अब हम देखते हैं स्वाध्याय. तो उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए. चलिए देखते हैं. पहला प्रश्न, भारत माता की शान कौन है? हमने कविता में पढ़ा कि भारत माता की शान कौन है, तो लिखेंगे बच्चे भारत माता की शान है. दूसरा, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं. तीसरा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं. अगर हमें कहा जाए कि अच्छे अच्छे या महान बड़े बड़े काम करेंगे तो हम जरूर से आगे बढ़ेंगे और हमारा नाम होगा तो हमारे देश का भी नाम जरूर होगा. चौथा, हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर भारत के नागरिक बनेंगे और वही भारत का भविष्य है. अब आगे देखते हैं. योग्यता विस्तार. पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र जो है आप सभी ने देखा होगा. ये एक अभिनेता है. कौन बनेगा करोड़पति जो शो है उसको भी होस्ट करते हैं और बहुत सारी मूवीज में ये हीरो के तौर पर भी काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं. तो इनका नाम हम सभी को पता है. इनका नाम है अमिताभ बच्चन. चलो देखते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में. अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है. अभिनेता अर्थात कलाकार. उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर में हुआ था. એમનો જન્મ ક્યારે થયો? તો 11 ઓક્ટોબર 1942 માં ઉત્તર પ્રદેશ એક રાજ્ય છે, તેનું એક શહેર છે ઇલાહાબાદ. હવે એનું નામ જે છે इलाहाबाद નથી, અત્યારે એનું નામ થઈ ગયું છે प्रयागराज. शहરમાં થયો હતો. उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है. એમના પપ્પાનું નામ શું હતું? હરિવંશ રાય બચ્ચન અને માતાનું નામ તેજી બચ્ચન છે. अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए है. બહુ સારી ફિલ્મોમાં અમિતાભ બચ્ચને જે છે તે બહુ સારો અભિનય કરેલો છે. અભિનય એટલે શું કહેવાય કે જે એક્ટિંગ કરે છે તેને અભિનય કહેવાય છે અને તે ખૂબ જ લોકપ્રિય થયા છે. उनकी गिनती दुनिया में महान अभिनेता, यहाँ महान नहीं है, हम इसको थोड़ा परिवर्तित कर देंगे. उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेता में होती है. यहाँ पर इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे महान
यस, महान अभिनेताओं में होती है पद्म भूषण. पद्म भूषण જે છે તે એક કહેવાય કે એક બહુ મોટો એવોર્ડ છે. पद्म भूषण और अनेक सम्मान, ऐसे अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए है. તો એમને જે છે પદ્મભૂષણની સાથે બીજા અન્ય પણ કેટલા બધા સન્માનો પ્રાપ્ત કરેલા છે. હવે આગળ જોઈએ. જો આ ચિત્ર બધાએ કદાચ તમારામાંથી બધા બાળકો આ ચિત્રમાં જે વ્યક્તિ છે તેને નહીં ઓળખતા હોય, પણ આ છે લતા મંગેશકર. તેને કોકિલ કંઠી પણ કહેવામાં આવે છે. કોકિલ કંઠી લતાજી અચ્છી ગાયિકા હૈ. જો હવે અત્યારે તો તે છે નહીં, તેમનો દેહાંત થઈ ગયો છે, પણ જે લતા મંગેશકર જે છે તે ખૂબ જ સરસ ગાયક હતા. उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था. એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ઇન્દોરમાં થયો હતો. ક્યારે થયો હતો? તો કે 28 સપ્ટેમ્બર 1929 ના રોજ. उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी दोनों बहनें आशा और उषा अच्छी गायिकाएं है. એમના ભાઈ જે છે હૃદયનાથ તે પણ સારા સંગીતકાર હતા અને તેની બંને બહેનો આશા અને ઉષા તે પણ ખૂબ સરસ ગાયન કરતા છે. लता जी की आवाज में जादू है. उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान था. अर्थात लताजीનો આવાજ જે છે એને કોકિલ કંઠી, કોકિલ એટલે કોયલ જેવું જેનું કંઠ છે તેને કોકિલ કંઠી કહેવામાં આવે છે. તો તેમનો અવાજ જો બહુ સારો હોય તો તેમને આ ઉપમા આપવામાં આવી હોય છે. અને ભારત તેમને સંગીતના બધા રાગ, જે રાગ અલગ અલગ હોય છે તેમને બધાનું જ્ઞાન હતું. આપણે ગુજરાતીમાં આને જ્ઞાન વાંચીએ છીએ, હિન્દીમાં આને શું વંચાશે? ज्ञान. उनके भारत के उनको आएगा, उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. जो ભારતમાં સૌથી મોટો જો કોઈ સિવિલિયન એવોર્ડ હોય અથવા નાગરિક સન્માન હોય તો તે શું છે? ભારત રત્ન. અમને ભારત રત્ન મળ્યો હતો. કોને? તો કે લતા મંગેશકરને. હવે જોઈએ આ ચિત્ર. જુઓ, આ ચિત્ર પણ તમારે માટે બની શકે છે અજાણ્યું હોય. આમનું નામ છે મધર ટેરેસા. જુઓ, मदर टेरेसा. मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को युगोस्लाविया के स्कोप्जे शहर में हुआ था. अर्थात અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આપણે કરીશું. જે મધર ટેરેસાનો જન્મ 26 ઓગસ્ટ 1910 માં યુગોસ્લાવિયાના સ્કોપેજ શહેર જે છે ત્યાં થયો હતો. ઉનકા અસલી નામ અગ્નેસ ગોંજા બેયાજીજુ હા. ભારતમાં આવીને એમનું નામ મધર ટેરેસા થઈ ગયું, પણ એમનું સાચું નામ શું હતું? अग्नेस गोंजा बोयाजीजू हतु. टेरेसा ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में समर्पित कर दिया था. मदर टेरेसाએ શું કર્યું હતું? પોતાનું આખું જીવન તે બીમાર લોકોની સેવામાં તેમને પસાર કર્યું હતું. मदर टेरेसा ने कई देशों की यात्रा की. साल 1929 में वह पहली बार भारत आई और यहाँ उन्होंने भारतीयों की मदद में अपना जीवन गुजारा. પહેલી વખત ભારતમાં ક્યારે આવ્યા? 1929 માં. અને ભારતીયોની મદદમાં જ તેમને પોતાનું આખું જીવન જે છે તે સમર્પિત કરી દીધું. साल 1948 में उन्हें ભારત की नागरिकता मिल गई. भारत ક્યારે આઝાદ થયું? ભારત 1947 માં આઝાદ થયું અને 1948 માં તેમને ભારતની નાગરિકતા મળી ગઈ. साल 1980 में उन्हें मानव सेवा के लिए भारत रत्न, जो સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન જે છે તે ભારત રત્ન છે, આમને પણ ભારત રત્ન આપવામાં આવ્યું હતું. આગળ જોયું આપણે લતા મંગેશકરને પણ ભારત રત્ન આપવામાં આવ્યું છે. હવે અહીંયા મધર ટેરેસાને પણ ભારત રત્ન 1980 માં આપવામાં આવ્યું છે. 17 अक्टूबर 1979 को उन्हें शांति के लिए नोबल पुरस्कार से भी नवाजा गया. जो नोबल पुरस्कार છે, જો નોબલ છે વિશ્વનું સૌથી કહેવાય કે અઘરામાં અઘરું કોઈ સન્માન જે છે જે મળવું બહુ કઠિન છે, તે છે નોબલ પુરસ્કાર. તે તેમને 17 ઓક્ટોબર 1979 ના રોજ શાંતિ માટેનું નોબલ પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવ્યું. उनका निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ. તેમ ક્યારે? 1997 માં 5 સપ્ટેમ્બરે તે દેહાંત પામ્યા. હવે આગળ જોઈએ. જુઓ, આ બધા મહાન વ્યક્તિત્વ છે. કેમ? કારણ કે આ બધા મહાન વ્યક્તિત્વનો આપણે શું કામ અભ્યાસ કરીએ છીએ? કારણ કે તમારે પણ મોટા થઈને મહાન બનવાનું છે અને મોટા મોટા કાર્ય કરવાના છે. આમનું નામ છે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. ચલો, આમનું આખું નામ છે ડોક્ટર વિક્રમ અંબાલાલ સારાભાઈ. આપણા ગુજરાતી હતા. ડોક્ટર વિક્રમ અંબાલાલ સારાભાઈ એક ભારતીય ભૌતિકી વિજ્ઞાની
और खगोल शास्त्री थे। भौतिक विज्ञानी એટલે ભૌતિક વિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાનની એક શાખा છે તેનો अभ्यास करता थे। અને खगोल शास्त्री का अर्थ होता है जो आसमान में जो तारे सितारे होते हैं उनका जो अभ्यास करता है उनको कहते हैं खगोल शास्त्री। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। અંતરિક્ષ અનુસંધાન, અંતરિક્ષ એટલે અંતરિક્ષમાં કોઈ પણ ગ્રહો ને એ બધું મોકલવાનું હતું તેના જનક હતા, મતલબ શરૂઆત આમને કરાવી હતી અને ભારતમાં પરમાણુ ઉર્જા માટે પણ તેમને ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી હતી। વિક્રમ સારાભાઈ છે जुड़ी कुछ बातें। જો હવે વિક્રમ સારાભાઈ વિશે આપણે જોઈએ। તેમનો જન્મ ક્યારે થયો તો 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। તેમનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો। वे गुजराती उद्योगपति अंबालाल साराभाई के बेटे थे। તેમના પિતાનું નામ શું હતું? અંબાલાલ સારાભાઈ હતું। उन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थान खोले। તેમને પોતાના જીવન દરમિયાન જો તમે કંઈ પણ નવું વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હોઈએ છે તો તમારે શોધપત્ર મતલબ તમે શું સંશોધન કર્યું છે તેના વિશેનું એક પત્ર લખવાનું હોય છે અને એ પત્ર જે છે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે। તો એવા તેમને 86 પત્ર લખ્યા અને 40 સંસ્થાઓ ખોલી કે જે વિજ્ઞાન માટે કામ કરે છે। उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान એટલે IIM જે અમદાવાદની બહુ મોટી સંસ્થા છે તેની સ્થાપના માટે પણ મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી હતી। હવે આગળ જોઈએ તેમના વિશે। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। मतलब परमाणु ऊर्जाનો આપણે આપણા ભવિષ્ય માટે સારા માટે કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તેની પણ તેમને સ્થાપના કરી હતી। उन्होंने त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किए। प्रक्षेपण એટલે શું? ત્યાંથી તમને ખબર હોય તો તમે ઘણી વખત છાપામાં કે સમાચારમાં જોયું હશે કે ભારતે એક ઉપગ્રહ જે છે તે આકાશમાં તરતો મૂક્યો છે તો તેને તરતો મૂકવા માટે મતલબ પ્રક્ષેપણ તેને એક રોકેટમાંથી મોકલવામાં આવે છે। તો આવા જે છે બે જગ્યાએ ભારતમાં છે જ્યાંથી રોકેટ પ્રક્ષેપણ એટલે રોકેટને અંતરિક્ષમાં મોકલવામાં આવે છે તેના ઉપર ઉપગ્રહ રાખીને। એક થુંબા છે જે કેરળમાં છે, ત્રિવેન્દ્રમમાં છે અને બીજું શ્રીહરિકોટા એક કહેવાય કે દ્વીપ છે તે ઓડિશા પાસે છે। उन्होंने 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। હવે એમને 1966 ની અંદર પદ્મ ભૂષણ આપ્યો અને 1972 માં તેમને પદ્મ વિભૂષણ મરણોપરાંત એટલે ત્યારે તે હતા નહીં, મરણ પછી તેમને આ જે છે તે સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું। उनका निधन 30 दिसंबर 1931 को कोवलम में हुआ था। તેમનો દેહાંત ક્યારે થયો તો કે 30 ડિસેમ્બર 1971 ના રોજ। હવે આપણે જોઈએ જુઓ આ પર્સનાલિટીથી તમે બધા કદાચ વાકેફ હશો। આ છે બહુ મહાન વૈજ્ઞાનિક છે, આમને પણ વિક્રમ સારાભાઈની સાથે કામ કરેલું છે। ચાલો જોઈએ આમનું નામ છે ડॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ खास बातें। એમનો જન્મ ક્યારે થયો તો કે 15 અક્ટોબર 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम ત્યાં ભગવાન રામનું ખૂબ સરસ મંદિર છે રામેશ્વરમ તે જગ્યાએ અબ્દુલ કલામનો જન્મ થયો હતો। તેમનું પૂરું નામ શું હતું? અબુલ પકીર જૈનુલાબ્દીન એમનું પૂરું નામ હતું અબ્દુલ કલામ। આ એમનું આખું આપણે ખાલી શું વિચારીએ છીએ કે આનો છે એ, આ છે પી અને આ જે એપીજે અબ્દુલ કલામ થી આપણે ઓળખીએ છીએ પણ આખું નામ શું છે? અબુલ પકીર જૈનુલાબ્દીન અબ્દુલ કલામ હતું। તે ભારતના 11મા રાષ્ટ્રપતિ હતા। वो भारत के 11वें રાષ્ટ્રપતિ। ભારતનું સૌથી જો એક તો કહેવાય આપણે કહી શકીએ કે એક બહુ મોટા વૈજ્ઞાનિક તો હતા જ તેમ છતાં એક રાજનેતા પણ હતા, મતલબ કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ પણ બનેલા હતા। वे एक वैज्ञानिक राजनेता और शिक्षक थे। અહીંયા કોમા આવશે નહીં। તે એક વૈજ્ઞાનિક હતા, રાજનેતા એટલે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા અને શિક્ષક મતલબ તે કોલેજ અને યુનિવર્સિટીમાં ભણાવવા માટે પણ જતા હતા। उन्हें भारत का मिसाइल मैन मतलब ભારતમાં જે મિસાઇલનું જે આપણે અત્યારે જોઈએ છે કે ભારત પાસે આટલી બધી મિસાઇલો છે તેનું ખાલી ને ખાલી જે શ્રેય જાય છે તે ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામને જાય છે। અર્થાત ભારતના મિસાઇલ મેન તરીકે એમને ઓળખવામાં આવે છે। वे अग्नि, पृथ्वी,
मिसाइलों के विकास में मदद करने वाले व्यक्ति थे। ભારતમાં અલગ અલગ મિસાઇલો બનાવી છે, એમાં અગ્નિ એક મિસાઇલ છે, પૃથ્વી એક મિસાઇલ છે. આ બધી મિસાઇલોના વિકાસમાં ડોક્ટર અબ્દુલ કલામે તેમને મદદ કરી હતી. હવે આગળ જોઈએ. वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी સંસ્થાન ઈસરો કે કુલપતિ બી થે. જો ઈસરોની સ્થાપના કોને કરી હતી? ઈસરોની સ્થાપના આપણે આમની પહેલા જે વૈજ્ઞાનિક હતા વિક્રમ સારાભાઈએ કરી હતી. તેમના कुलपति પણ રહી ચુક્યા છે. કોણ રહી ચુક્યા છે? અબ્દુલ કલામ. वे हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे. તે કોને મહત્વ આપતા હતા? તે તમે જીવનમાં કોઈ પણ ઉંમરના હોય તમારે શીખવાનું ભૂલવું જોઈએ નહીં. वे बच्चों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे. જુઓ, યુવાનો તેમને અને બાળકો તેમને ખૂબ જ ચાહના હતી. उन्होंने कहीं प्रेरणास्पद पुस्तकें भी लिखी थी. હવે એમને ઘણી બધી એવી પુસ્તકો પણ લખી હતી જેનાથી પ્રેરણા મળતી હોય છે. તેવી પુસ્તકો તેમને પોતાના જીવન દરમિયાન લખી હતી. वे तकनीक को भारत के आम लोगों तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते थे. अर्थात तकनीक એટલે શું? કોઈ પણ નવી ટેકનિક આવી હોય કે ભારતની જનતા છે તેના સુધી પહોંચાડવાની તેમને હંમેશા હિમાયત કરી છે. वे जीवनभर शाकाहारी रहे. જુઓ, તેમને ક્યારેય છે માંસનું મતલબ છે માંસાહાર કર્યો ન હતો. શાકાહારી ભોજન જ કરતા હતા. वे विद्यार्थियों के प्रति विशेष प्रेम रखते थे. તે શિક્ષક હતા. શિક્ષક હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે તેમને વધારે પ્રેમ હતો. वे प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे और अविवाहित भी थे. તે પહેલા ભારતના એવા રાષ્ટ્રપતિ હતા કે જે વૈજ્ઞાનિક હતા, કારણ કે ભારતમાં એ પહેલા જેટલા પણ થયા રાષ્ટ્રપતિ તેમાંથી કોઈ વૈજ્ઞાનિક નહોતું, અને અવિવાહિત હતા. અવિવાહિત એટલે એમના લગ્ન પણ થયા ન હતા. ઉને પીપલ્સ પ્રેસિડેન્ટ. પીપલ્સ એટલે શું થાય? લોકોના, આપણે લખી દઈએ, લોકોના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા, કારણ કે લોકોમાં તેમની ચાહના ખૂબ હતી. વે અનુકરણીય વ્યક્તિ છે, મતલબ તેમના પરથી અનુકરણ કરીને આપણે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ. હવે આગળ જોઈએ. આ જુઓ, આ જે છે આ कल्पना चावला છે. ચાલો હવે તેના વિશે આપણે જોઈએ. कल्पना चावला के बारे में कुछ खास बातें. कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी. मतलब भारतમાંથી કોઈ મહિલા જો અંતરિક્ષમાં ગઈ હોય તો તે કોણ હતા? कल्पना चावला. उनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था. कब उनका जन्म हुआ था? 17 मार्च 1962 में. ક્યાં થયો હતો? તો કે હરિયાણામાં કરનાલ જિલ્લામાં થયો હતો. कल्पना चावला ने साल 1997 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी. सौ प्रथम वक्त कल्पना चावला क्यारे अंतरिक्ष में गया? 1997 में. उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया पर मिशन विशेषज्ञ तथा प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर उड़ान भरी थी. जो स्पेस शटल कोलंबिया एक नाम છે. સ્પેસ શટલ મતલબ સ્પેસ એટલે અંતરિક્ષમાં જવા માટે જે વિમાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેને સ્પેસ શટલ કહે છે. તેનું નામ શું હતું? કોલંબિયા. હવે આમાં પર તેમને એક મિશન વિશેષજ્ઞ મતલબ એક મહારત વ્યક્તિ તરીકે અને પ્રાથમિક રોબોટિક આર્મ ઓપરેટર તરીકે તેમની સાથે તેમને ઉડાન ભરી હતી. कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए थे. अब देखो, कल्पना चावला जो है उन्होंने आसमान में कितने घंटे बिताए थे? 372 घंटे बिताए थे और पृथ्वी की 252 परिक्रमा पूरी की थी. मतलब પૃથ્વીની આસપાસ 252 વખત એમને ચક્કર લગાવેલા હતા. હવે આપણે જોઈએ कि कल्पना चावला जैसे कल्पना चावला ने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी. अब देखो, यहाँ हासिल के ऊपर हम लोग एक बिंदी लगा देंगे ताकि ये जो है परफेक्ट हो जाए. हासिल की थी. अब देखो क्या कल्पना चावला क्या ભણેલા? તો કે અમેરિકાની યુનિવર્સિટી ઓફ ટેક્સાસમાં એરોસ્પેસ મતલબ જે અંતરિક્ષ વિશેની એન્જિનિયરિંગ હોય છે તેની ડિગ્રી તેમને મેળવેલી હતી. હવે આગળ જોઈએ. कल्पना चावला ने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस की डिग्री हासिल की थी. कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया हादसे में हुआ था. जो આ લોકો આસમાનમાં અંતરિક્ષમાં ગયા હતા. હવે અંતરિક્ષમાં ગયા પછી તેમના સ્પેસ શટલ અર્થાત જે અંતરિક્ષમાં જવા વાળું વિમાન છે તેમાં કંઈક ખામી સર્જાતા તે જે છે પાછા પૃથ્વી પર આવી શક્યા ન હતા અને બધા જે છે તે બળીને ભસ્મ થઈ ગયા હતા. તેમની મૃત્યુ એવી રીતે થઈ હતી. इस हादसे में कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई थी. अर्थात ये एक न હતા, તેમની સાથે બીજા 7 જણા પણ હતા. તે બધાની
मृत्यु थई હતી। कल्पना चावला सभी भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। अर्थात कल्पना चावला જે છે તેમાંથી આપણે ખૂબ જ પ્રેરણા લઈ શકાય એમ છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ સુનીતા વિલિયમ્સ। જુઓ આ ચિત્ર છે સુનીતા વિલિયમ્સ। આ પણ જે છે તે એક અંતરિક્ષ યાત્રી છે સુનીતા વિલિયમ્સ। તેમનો જન્મ ક્યારે થયો હતો તો કે 19 ડિસેમ્બર 1965 યુક્લિડ ઓહાયો અમેરિકામાં થયો હતો। આ છે એક ભારતીય સુનીતા નામ જોઈને જ આપણને ખબર પડી જાય કે આ ભારતીય છે। તે પણ તે લોકો અમેરિકામાં રહેતા હતા। ક્યારે તેમનો જન્મ થયો હતો 19 સપ્ટેમ્બર 1965 માં ઓહાયો એક અમેરિકન રાજ્ય છે ત્યાં થયો હતો। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। तो અત્યાર સુધી રશિયા અને ખાલી અમેરિકા આ બે જ એવા છે કે જે લોકોએ અંતરિક્ષમાં પોતાના માણસને પણ મોકલેલા છે। તેમાંથી નાસા છે શરૂઆતમાં રશિયાએ મોકલેલા હતા પછી નાસાએ મોકલ્યા છે અને આ પણ ભારતની બીજી મહિલા છે મતલબ મૂળ ભારતીય અર્થાત મૂળ આ લોકો ભારતના છે પણ સ્થાયી ક્યાં થયા છે અમેરિકામાં થયા છે। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। તે ક્યાંના છે ગુજરાતના છે અમદાવાદના છે। उन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। હવે તેઓ પાસે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે। શું વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે કે 127 દિવસ સુધી તે અંતરિક્ષમાં આકાશમાં રહેલા છે અને આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તેમના નામે છે। उनके पिता दीपक पंड्या अमेरिका में एक डॉक्टर थे। એના પપ્પા જે છે તે ડોક્ટર હતા અમેરિકામાં। હવે આપણે જોઈએ આગળનું ચિત્ર। આ છે પીટી ઉષા। આ એક જે છે તે દોડવીર છે રનર છે। पीटी उषा भारत की महानतम एथलीटों में से एक है जिन्हें अक्सर देश की क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। अर्थात ये ट्रेक એટલે શું તમને ખબર હોય તો જ્યારે રેસ થતી હોય છે ત્યારે આવી રીતે ગ્રાઉન્ડ હોય છે। અહીંયા જે આવી રીતે બનાવવામાં આવે છે ને તેને ટ્રેક કહેવામાં આવે છે। શું કહેવામાં આવે છે ટ્રેક। અને તેને શું કહેવામાં આવે છે આ ટ્રેકની રાણી કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે એટલું ફાસ્ટ દોડતા હતા। पीटी उषा लंबे स्ट्राइड मतलब मोटा मोटा डगला भरवा के साथ बेहतरीन स्प्रिंटर थी। वे 1980 के दशक में अधिकांश समय तक एशियाई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हावी रही है। 1980 मतलब 1980 थी લઈને 1989 સુધી જે 10 વર્ષ હોય છે આ 10 વર્ષો દરમિયાન આવા જેટલા પણ રનિંગ રેસ થતા હતા તેમાં તેમનો જે છે વજન વધારે હતો મતલબ હાવી રહ્યા હતા। जहां उन्होंने कुल 23 पदक जीते जिनमें 14 स्वर्ण पदक थे। તેમાં તેમણે ઘણા બધા મેડલ્સ જીતી લીધા અને તેમાંથી 14 જે છે તે ગોલ્ડ મેડલ હતા। હવે આપણે જોઈએ આગળ સચિન તેંડુલકર। જુઓ આને બધા જાણે છે है ने કારણ કે આ બહુ મહાન ક્રિકેટર છે। ચલો હવે સચિન તેંડુલકર વિશે જોઈએ। સચિન તેંડુલકરનો જન્મ 24 એપ્રિલ 1973 ના મુંબઈમાં દાદરમાં થયો હતો અને સચિન તેંડુલકરને ક્રિકેટના ભગવાન ગણવામાં આવે છે। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर ने मास्टर ब्लास्टर એટલે તેની સ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણવામાં આવે છે અને તે લિટલ માસ્ટર એટલે તેમની ઊંચાઈ નાની હતી એટલે તેમને લિટલ માસ્ટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए है। सचिन तेंदुलकरे જો બે પ્રકારની મેચીસ થતી હોય તો ચલો T20 પણ આવી ગયું છે। પેલા T20 હતા ને ટેસ્ટમાં અને વનડે એટલે એક દિવસીય મેચમાં તેમને સૌથી વધારે રન બનાવવાનો વિશ્વ વિક્રમ તેમના નામે છે। હવે આગળ જોઈએ सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीते हैं। જો મેચમાં જેને સૌથી સારું પ્રદર્શન કર્યું હોય ને તેને મેન ઓફ ધ મેચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સૌથી વધારે જો મેન ઓફ ધ મેચ નો ખિતાબ કોઈને મળેલો હોય તો તે સચિન તેંડુલકરને મળેલ છે। सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो જે બહુ સારો રમતવીર હોય હે ને તેના માટે જે છે તે અલગ અલગ પુરસ્કાર ભારત સરકાર આપતી હોય છે તેમાંથી છે એક રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કાર તેમને મળેલો છે। सचिन तेंदुलकर ने 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से સંન્યાસ લઈ लिया। સંન્યાસ લઈ લેવાનો અર્થ થાય છે તેમને મતલબ પછી ક્રિકેટ રમવાનું આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ છોડી દીધું હતું।
सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। સચિન તેંડુલકરને 2014 માં આપણે ભારત રત્ન અહીંયા કોને જોયું? તો મધર ટેરેસાને જોયું છે, બરાબર છે। આવી રીતે તેને પણ ભારત રત્ન આપવામાં આવ્યો છે। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था और वे एक मराठी कवि और उपन्यासकार थे। मतलब उपन्यास એટલે નવલકથા, અર્થાત તેના પપ્પા જે છે તે નવલકથા અને મરાઠીમાં કવિતાઓ લખતા હતા। હવે આપણે આગળ જોઈએ। સાયના નેહવાલ, જુઓ આ વ્યક્તિ છે બેડમિન્ટન માટે ખૂબ જ ફેમસ છે, બેડમિન્ટન બહુ સારું રમે છે। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 में हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के धिंदर गांव में हुआ था। તે યુપીમાં જે ગાઝિયાબાદ એક જિલ્લો છે ત્યાં ધિંદર ગાંવ છે ત્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો। साइना नेहवाल ने 8 साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। 8 વર્ષના હતા જ્યારે સાયના નેહવાલ ત્યારથી તે બેડમિન્ટન રમતા હતા। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक, कांस्य એટલે શું થાય? રજત, કેવું? રજત મેડલ, રજત મેડલ જે છે તે તેમને પદક લીધું હતું। ક્યારે લીધું હતું? તો કે 2012 ના જે લંડન ઓલિમ્પિક્સ થયા એમાં તેમને ભાગ લીધો હતો અને એ સમયમાં એકલ સ્પર્ધા એટલે તમે આ બાજુ એક નેટની આ બાજુ તમે એક ઉભા હોય, સામેની બાજુ એક હોય, આવી રીતે હોય, તેમાં તેમને કાંસ્ય પદક લીધું હતું। હવે આગળ જોઈએ। साइना नेहवाल बैडमिंटन में ऐसा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी थी। मतलब આવી રીતે એક વ્યક્તિ રમીને પોતે કાંસ્ય પદક લીધું હોય તેવી એક જ વ્યક્તિ હતા। साइना नेहवाल BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व कनिष्ठ प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय है। कनिष्ठ એટલે નાની વર્ગમાં જે રમતોત્સવ થાય છે તે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ હોય છે તે જીતવા વાળી પહેલી ભારતીય મહિલા હતા। साइना नेहवाल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। जो आमने पण पद्मश्री મળેલ છે અને જે રમતગમતમાં સૌથી ઊંચો જે પુરસ્કાર જેને ગણવામાં આવે છે રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કાર પણ તેમને મળેલ છે। साइना नेहवाल ने अब तक 24 अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। जो 24 वक्त अंतरराष्ट्रीय कक्षाए चैंपियन रह चुक्या છે। साइना नेहवाल ने अपने परिवार के हरियाणा से हैदराबाद चले जाने के बाद बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। તેમને તેમનો પરિવાર હરિયાણાથી ક્યાં શિફ્ટ થયો હતો? હરિયાણાથી હૈદરાબાદ શિફ્ટ થયો હતો ત્યારે તેમને બેડમિન્ટનની શરૂઆત કરી હતી। साइना नेहवाल वर्तमान में अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहती है। અત્યારે ક્યાં રહે છે? પોતાના પરિવાર સાથે હૈદરાબાદમાં રહે છે। साइना नेहवाल का विवाह बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप से हुआ है। તેમના લગ્ન કોની સાથે થયા છે? કે એક બેડમિન્ટન ખેલાડી છે તે પણ બેડમિન્ટન રમે છે જેમનું નામ છે પી કશ્યપ, તેમની સાથે થયેલ છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા હમ ભારત की शान है કવિતાનો વિસ્તૃતથી અભ્યાસ કર્યો છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને જરૂરથી તમારા મિત્રો સાથે પણ આ વિડીયોને શેર કરજો। ધન્યવાદ।